नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ जनवरी मास 21 तारिख बुधवार। आपण मानक पई नहीं आसीची आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु एवं वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपणकर भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। ता पूर्व चैनल को नुआ कर आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। एबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। आजिर प्रथम खबर हाइकोर्ट का गुरुत्वपूर्ण राय। अंगनवाड़ी कर्मी बकेया दरमा 15 दिन भितर देवाक निर्देश देइछन्ति हाइकोर्ट। नहेले सुध देवा निश्चय बोली कहिछन्ति। वार्षिक 9% सुध प्रतिपक्ष सरकारी अधिकारी माने गणिबे बोली हाइकोर्ट कहिछन्ति। कार्य संपादन करिबा परे मध्य कोनोसी कर्मचारी दरमा अटकाई रखिबा आईन अनुसार ग्रहणीय नुहे बोली हाइकोर्ट राय रे प्रकाश करिछन्ति। जाजपुर जिला रसुलपुर ब्लॉक प्रथम खंडी ग्राम पंचायत 6 नंबर अंगनवाड़ी केन्द्र रे आवेदनकारी गत वर्ष जुलाई 24 तारिख रु अंगनवाड़ी कर्मी भावे नियुक्ति पाई सुचारू रूपे कार्य करि चलिछन्ति। किंतु सरकारक पक्षरु तांको मासिक दरमा प्रदान करा जाय नथिला। बारंबार विभिन्न सरकारी ऑफिस रे निजर आवेदन करबा सत्वे कोनोसी निष्कर्ष मिली नथिला, जहा फल से हाईकोर्ट को द्वारस्थ होइतिले। हाईकोर्ट एही मामला को गुरुत्वर सह नै आवेदनकारी को त्वरित समय मध्यरे बाकी दरमा प्रदान करबाकू राय रे प्रकाश करिसंति। एही मामला रे सरकार को आचरण आदर्श नियुक्ति दाता भली हेबा उचित, जहा द्वारा समस्त कर्मचारी को भरोसा सरकार को ऊपर रहिबो। कर्मचारी को तांकर दरमारु वंचित करिबा तांकर जीविका निर्वाह अधिकार को क्षुण्ण करुछि। यह संवैधानिक अधिकार सीधासलख उल्लंघन को दर्शाउछि बोली कहा जाइछि। परवर्ती खबर सबु सरकारी कार्य हेबो ओडिया रे। निर्माण विभाग समीक्षा बैठक रे बड़ निष्पत्ति सबु सरकारी कार्य हेबो ओडिया रे। समय अवधि मध्यम रे सबु सरिबा प्रकल्प कार्य नियमित नियुक्ति सह मिलिबो पदोन्नति। मुख्यमंत्री 15 सूत्री निर्देश को कार्यकारी करि नै निर्माण विभाग समीक्षा बैठक रे एभली किछि निष्पत्ति निया जाइछि। एति सह नामफलक मध्य ओडिया रे लेखा हेबो। सरकारक बारंबार तागिद परे मध्य विभिन्न विभाग इंग्राजी रे चिठी करुथिले, सरकारक निष्पत्ति को मानु नथिले। एसबु भितर निर्माण विभाग ओडिया भाषार व्यवहार पई पाद आगु बढ़ाई। मुख्यमंत्री 15 सूत्री निर्देश को कार्यकारी करने एने निर्माण विभाग समीक्षा बैठक रे सबु सरकारी कार्य ओडिया रे करने को निर्देश दिया जाइछि। चिठी पत्र सरकारी निर्देशनामा आरोप करने निर्माण विभाग श्रमुख सचिव कर्मचारी को निर्देश देइछन्ति। निर्माण विभाग एही समीक्षा बैठक लेखा जाइथिबा पदपूरण एवं पदोन्नति अपेक्षा रे योग्य अधिकारी को तुरंत पदोन्नति पई गुरुत्व दिया जाइछि। समय अवधि मध्य प्रकल्प कार्य शेष करबा नै आलोचना होइतबा बेले ऑनलाइन माध्यम रे सरकारी कार्य करबा को निष्पत्ति निया जाइछि। परवर्ती खबर साइबर ठकई अभियोग रे भोपल गाँव पुलिस रे चढ़ाऊ। लक्षाधिक टंका जबत धर्मशाला थाना अंतर्गत तरंजिया पंचायत पोबल गाँव रे राति अधिया चढ़ाऊ कला पुलिस। सोमवार राति अधिया चढ़ाऊ करी साइबर ठकई अभियोग रे 3 जन को उठाई नैथिबा बेले लक्षाधिक टंका सोना रूपा जबत करिछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार पोबल गाँव जड़े व्यक्ति दीर्घ दिन हेब ऑनलाइन रे लक्षाधिक टंका ठकई करी आसुथिला। एने साइबर थानार अभियोग पर कटक साइबर पुलिस पक्षरु सोमवार दिन एही गाँव रे छानभिन करबा सह धर्मशाला पुलिस सहयोग रे राति अधरे उक्त व्यक्ति घरे चढ़ाऊ करथिले। तेबे घटनास्थल मुख्य व्यक्ति जनक खसी जाइथिबा बेले 3 जन को पुलिस उठाई नैथिबा विशेष सूत्ररु जणा पड़िछि। तेबे घरु 13 लाख रु अधिक टंका सह सोना रूपा कॉइन जबत करथिबा जणा पड़िछि। पुलिस पक्षरु तदंत चलिथिबा बेले आगको ए घटना संपर्क रे अधिक तथ्य दिया जिवो बोली पुलिस कहिछि। परवर्ती खबर प्रदूषण सर्टिफिकेट पाई भित्रिया नियम कोहल। जरिमाना थिले भी बाहरुछि पीयूसीसी प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट पाइबा पाई पूर्व चालान जरिमाना पैठ करिबो बाध्यतामूलक नुहे। अर्थात जरिमाना बाकी थिबा आलोरे केही प्रदूषण सर्टिफिकेट देबा को मना करि पारिबे नाही। गाड़ी उपरे जेकोसी प्रकार जरिमाना बा चालान कटिथिले भी प्रदूषण सर्टिफिकेट बाहरी बारे आ कोनोसी समस्या हेबो नाही। जदिओ राज्य परिवहन विभाग पक्षरु ए संक्रांत रे कोनोसी प्रकार विधिबद्ध विज्ञप्ति जारी करा जाय नाही, किंतु एक भित्रिया आदेश जारी करा जायछि। एही आदेश फल रे एबे चालान पैठ करि नथिले मध्य प्रदूषण जांच केन्द्र प्रदूषण सर्टिफिकेट मिली जाउछि। साधारण लोकंक तीव्र असंतोष आगरे शेष रे परिवहन विभाग नरम पड़िबा सब भित्रिया एही नियम कोहल करि दैछि। किंतु एही नियम कोहल को नै एबे विभिन्न प्रश्न उठिछि।
ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ବଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଏବେ ପୁଣି କେଉଁ ନିୟମ ଆଲୋରେ ଜରିମାନାକୁ ଛାଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି? ଯଦି ନିୟମରେ ଏଭଳି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା, ତାହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜରିମାନା ଆଳରେ କାହିଁକି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥିସହ ନୂଆ କଟକଣା ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲେ ତେଲ ମନା। ପରିବହନ ବିଭାଗର ଏଭଳି ମନମୁଖୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜରିମାନା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, କୋର୍ଟକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଚାଲାଣଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପରିବହନ ବିଭାଗର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ନଥିଲା। କେବଳ ଅଳ୍ପ କିଛି ଚାଲାଣକୁ କୋର୍ଟରୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇ ପାରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଜେଟ୍ 2026 ଆୟକର ଆଇନରେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ନୂଆ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକ୍ଟ 2025। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ 28 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 2026 ରବିବାର ସକାଳ 11ଟାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିବେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟବର୍ଗୀୟ ଓ ବେତନଭୋଗୀ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାବେ 1961ରେ ପୁରୁଣା ଆୟକର ଆଇନକୁ ବଦଳାଇ ନୂଆ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକ୍ଟ 2025 ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା 1 ଏପ୍ରିଲ 2026 ଠାରୁ ପ୍ରଭାବୀ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ସନରେ ମିଳିଥିବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିହାତିକୁ ସେଡ୍ୟୁଲ ଆଧାରିତ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରେ, ଯାହା ଆଇଟିଆର୍ ଭରିବାକୁ ସହଜ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଅଫିସ ରୁମ୍ରେ ରାସଲୀଳା କରୁଥିଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି। ଆପତ୍ତିଜନକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଅଫିସ ରୁମ୍ରେ ରାସଲୀଳା କରୁଥିଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି। ଆପତ୍ତିଜନକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ଏବେ ବିବାଦରେ ପୋଲିସ ମୁଖିଆ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପୋଲିସ ମୁଖିଆଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ବି ସରଗରମ। ଏହି ବିଧାୟକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡିଜିପି ରାଙ୍କ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଓ ବାବୁଙ୍କ। ଆପତ୍ତିଜନକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମେୟା ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେ ଯିଏ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ପଦବୀରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କେହି ଆଇନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମେୟା ଏହି ମାମଲାରେ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳବାଇର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଟିକେଟ କ୍ୟାନ୍ସେଲେସନ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ କ୍ୟାନ୍ସେଲେସନକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରିଛି। 16 ଜାନୁଆରୀରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ସର୍କୁଲାର ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେଟ ରଦ୍ଦ କଲେ କେତେ ଟଙ୍କା କଟିବ ସେ ନେଇ ବଡ଼ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଏବଂ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ନିୟମର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ରେଳ ଯାତ୍ରୀ ଟିକେଟ ରଦ୍ଦ ଓ ଭଡ଼ା ପ୍ରତି ଦେୟ ସଂଶୋଧନ ନିୟମ 2024। ଟିକେଟ କ୍ୟାନ୍ସେଲେସନ ନିୟମ, ଟ୍ରେନ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ 72 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ କ୍ୟାନ୍ସେଲେସନ କଲେ 25% ରାଶି କ୍ୟାନ୍ସେଲେସନ ଚାର୍ଜ ଭାବେ କଟାଯିବ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ 72 ଘଣ୍ଟାରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଟିକେଟ କ୍ୟାନ୍ସେଲେସନ କଲେ 50% ରାଶି କଟାଯିବ। ଯାତ୍ରା କରିବାର 8 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଟିକେଟ କ୍ୟାନ୍ସେଲେସନ କଲେ କୌଣସି ରିଫଣ୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରେଳବାଇ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କେମିତି ଖୋଲିବେ, କେତେ ପଇସା ଲାଗିବ, କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର, ବାଇକ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯାନବାହନ ସହିତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ପାଳି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବ୍ୟବସାୟରେ କେବେ ବି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭାବ ନୁହେଁ। 10ରୁ 5 ଚାକିରି ପରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଯାନବାହନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସମୃଦ୍ଧି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଦୈନିକ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ତେବେ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଖୋଲିବା ଏକ ବିକଳ୍ପ। ଦେଶର ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଚାହିଦା କେବେ ହ୍ରାସ ପାଉନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଏବେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତଥାପି ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ
ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କିପରି ଖୋଲିବେ ଏହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆୟ ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନଗଣନା ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ଲକ୍ଷେରୁ ଅଧିକ ଅଧିକାରୀ। ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା। ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ ମେ 15 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଜନଗଣନା। 30 ଦିନ ଧରି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘର ଘର ଗଣନା କରାଯିବ। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରଥମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଘର ଏବଂ ଆବାସପତ୍ର ଗଣନା ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଘରକୁ ଘର ହେବ ଜନଗଣନା। ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜନଗଣନା ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକରେ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଜନଗଣନା ପାଇଁ 6 ମାସ ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ସରିଛି। ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ଧରି ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଟ୍ରେନିଂ। 200 ଘର ପାଇଁ ଜଣେ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। 6 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ସୁପରଭାଇଜର ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷେ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଜଣେ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ 25,000 ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ। ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ ମେ 15 ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଘର ମାର୍କ ହେବ। 2027 ଫେବୃଆରୀରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜନଗଣନା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 800 ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି। ଠିକା ଭିତ୍ତିରେ ବର୍ଷେ କାମ କରିପାରିବେ 800 ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏଏସ୍ଆଇ ଏସ୍ଆଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାହ୍ୟର ଏହି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏସ୍ପିଓ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଠିକା ଭିତ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଆଇଜିଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ସେମାନଙ୍କ ବୟସ 65 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବ। ସେମାନଙ୍କ ସିସିଆର ବେଶ୍ ଭଲ ଥିବ। ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି କରି ସାରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାକିରି କାଳରେ କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନଥିବ। ଏହି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ନେଇ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏକ ଚୟନ କମିଟି ଗଠନ କରିବେ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗରେ ଗାଇଡଲାଇନକୁ ପାଳନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କିଡନୀ ଫେଲ୍ କରିଦେବ ହେୟାର ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ। ସଚେତନ କରାଇଲେ ଡାକ୍ତର। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସିଧା ରେଶମୀ କେଶର ଫ୍ୟାସନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଲୋକମାନେ କେଶକୁ ସିଧା କରିବା ପାଇଁ ବିଉଟି ପାର୍ଲର ଏବଂ ହେୟାର ସେଲୁନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେଶ ସିଧା କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ରାସାୟନିକ ଚିକିତ୍ସା ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ରାସାୟନିକ କ୍ରିମ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପରେ ଅନେକ ଗରମ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା କେଶକୁ ସିଧା କରାଯାଏ। ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବେ ବିପଜ୍ଜନକ ଯେ ଏହା ଆଖି, ନାକ ଏବଂ ଚର୍ମରେ ଜ୍ୱଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହା କିଡନୀ ଫେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ବିପିଏସ୍ ତ୍ୟାଗୀ ଏହାର ଗମ୍ଭୀର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ବିପିଏସ୍ ତ୍ୟାଗୀ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେଶ ସିଧା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଡାୟାଲିସିସ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। ଡକ୍ଟର ତ୍ୟାଗୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେଶକୁ ସିଧା କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଲାଇଓକ୍ସାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯାହା ଆମ କେଶକୁ ସିଧା କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏହା ଆମର କିଡନୀକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନେଫ୍ରୋପାଥି ହୋଇଥାଏ। ନେଫ୍ରୋପାଥି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ କିଡନୀ ଫେଲ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ରିନାଲ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଡାୟାଲିସିସ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ ସୂତ୍ରରୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆର୍ଆର୍ବି ରେଲୱେ ବୋର୍ଡରେ ବମ୍ଫର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। 10ମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ବି କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। 22,000ରୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି। ରେଲୱେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ରେଲୱେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ 2024 ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ଭର୍ତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆବେଦନ ତାରିଖକୁ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ 21 ଜାନୁଆରୀ 2024ରୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ଏହି ସମୟକୁ ବଦଳାଇଛି। ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ 31 ଜାନୁଆରୀ 2024ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆର୍ଆର୍ବି ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନୋଟିସ୍ ଅନୁସାରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 22,000ଟି ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ରେଲୱେ ଯୋଜନାର ଆଧିକାରିକ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ନୋଟିସ୍ ଦେଖିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କରିନାହାନ୍ତି କି ଆଧାର ସହ ଏଲ୍ପିଜି ଲିଙ୍କ? ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭୋଗିବେ ସମସ୍ୟା। ଜାଣନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଅଫଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନକୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହ ଲିଙ୍କ କରିବା ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ସବସିଡି ଓ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ଆଧାର ଏଲ୍ପିଜି ଲିଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ସଠିକ ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଭୁଲ କିମ୍ବା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଦାବିକୁ ରୋକିବା। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧାର ସହ ଏଲ୍ପିଜି କନେକ୍ସନ ଲିଙ୍କ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବସିଡି ପାଇବାରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଲିଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ଫର୍ମ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଲ୍ପିଜି କନେକ୍ସନକୁ ଆଧାର ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଫର୍ମ 1
ଏବଂ ଫର୍ମ 2 ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଲ୍‌ପିଜି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫର୍ମ 1 ହେଉଛି ଏଲ୍‌ପିଜି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଫର୍ମ ଓ ଫର୍ମ 2 ହେଉଛି ଏଲ୍‌ପିଜି ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଫର୍ମ। ଏହି ଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଅନଲାଇନରେ ଡାଉନଲୋଡ କିମ୍ବା ଏଲ୍‌ପିଜି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଅଫିସରୁ ନେଇପାରିବେ। ଆଧାର ଏଲ୍‌ପିଜି ଲିଙ୍କର ଅନଲାଇନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲାଇନ ନୁହେଁ, କେବଳ ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ କରି ପରେ ଜମା କରିବାକୁ ହୁଏ। ନିଜ ଏଲ୍‌ପିଜି ପ୍ରୋଭାଇଡର ଇଣ୍ଡିଆନ ଭାରତ ଏଚ୍‌ପି ଗ୍ୟାସର ଅଧିକୃତ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଲ୍‌ପିଜି ସର୍ଭିସରେ ଜଏନ୍ ଡିବିଟିଏଲ୍ ୟୁଜିଂ ଆଧାର କିମ୍ବା ଡାଉନଲୋଡ ଫର୍ମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଫର୍ମ 1 ଫର୍ମ 2 ଡାଉନଲୋଡ କରି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 15 ଦିନରେ ଦରମା ଦେୟ ନହେଲେ 9% ସୁଧ ଗଣିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଅଟକାଇ ରଖିବା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ବକେୟା ଦରମା 15 ଦିନ ଭିତରେ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବକେୟା ଦରମା ନ ଦେବେ ତେବେ ସୁଧ ଦେବା ନିଶ୍ଚୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ବାର୍ଷିକ 9% ସୁଧ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗଣିବେ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 6 ନମ୍ବର ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 24 ତାରିଖରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ।